విశాఖపట్నంలో 3 రోజుల పాటు ఘనంగా ప్రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ 2026 నిర్వహించారు. విశాఖపట్నం దశపల్లా హోటల్లో జేఐసి రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ 3 రోజుల పాటు ఘనంగా వేడుకలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో గోవా, రాయచూర్, హైదరాబాద్, కరీంనగర్, తిరుపతి, కాకినాడ తదితర రాష్ట్రాలు, జిల్లాల నుండి పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి చివరి రోజు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ భరత్ ఎన్ ఆచార్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. వారికి పుష్పగుచ్చం, శాలువాతో జోన్ ప్రెసిడెంట్ చైతన్య సన్మానం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంను ఉద్దేశించి భరత్ మాట్లాడుతూ, ఈ సంవత్సరం ఒక మర్చిపోలేని సంవత్సరం. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం జేసీఐ ఇండియా 77 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రెసిడెంట్ చేయవలసిన కార్యక్రమాల గురించి దిశానిర్దేశం చేశారు. అలాగే ఒక్కరోజు నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జోన్ ప్రెసిడెంట్స్ గౌతమ్ జైన్, మమత, చైతన్య, ప్రమోద్, పైలట్ ఫ్యాకల్టీ శిరీష్ దండు, సచిన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Hello, I am JCI India National President JC Bharat N. Acharya. Today I am here to witness the Presidential Academy hosted by JCI India Zone 4 at Visakhapatnam. This center, we are having 125 local organization presidents of JCI India participating in this academy. In entire India, we are having this Presidential Academy in 9 different centers in different parts of the country. This is one of the important center. Why? Because Zone 4 is one of that potential area wherein the presidents are very powerful, very innovative. They come up with unique ideas every year. And here we are having presidents participating from Hyderabad, Telangana, Andhra. Most of the presidents are new to this organization, and they want to learn, they want to take this organization to the greater heights. And it is my great honor to be here along with the presidents to share, to know about their ideas and to share my thoughts to them, so that we all can work together towards the community development. And JCI is a leadership development organization, and it is our primary duty to take this society, to take this community to the to become better citizens of this country. Thank you so much. Hi friends, this is JC Gautam Kumar Jain, Zone President of Zone 12. We had a Presidential Academy in Vizag on 9th, 10th and 11th of January, which is coming to an end on today. In this 2.5 days, the local organization presidents of 125 LOs have learned the leadership qualities, how to behave, how to enact themselves, how to present themselves, how to run an organization, how to develop their leadership qualities, their skills. This all things they have learned from the very successful trainers like past National President Shirish Dundu sir, past Executive Vice President Sachin sir, and Harshavardhan, co-pilot Harshavardhan Reddy sir. They are actually a very talented person who have presented their skills, their ideas to the president, so that they can get motivated and be successful in their upcoming tenure. This was 2.5 days and it is coming to end, and we are today our national president sir Bharat N. Acharya sir has also joined us as a chief guest to motivate the members of all the local organizations to share his ideas, thoughts to the local organization presidents, and even the presidents have shared their thoughts to the national president sir, so that it is a mutual development and development opportunity to the whole organization. Thank you. You need to Hello everyone, I am JFM Advocate Mamta Naik, the Zone President of JCI India Zone 11 from Goa. So we have come for this Presidential Academy along with the 23 presidents, and this Presidential Academy is to guide presidents how to take up their role to a greater heights. They will learn a lot of things over here, the roles, the responsibilities, how to conduct elections, how to give votes for the elections, and there are a lot more things which are to be covered. And these 3 days are
very, very energetic and inspiring for all of us. And the JCI Vizag, who has given us such a good hospitality, and it will be remembered forever in our lives. So great to be here, and it's a privilege to give interview for this news channel also. Thank you so much. This is Pramod, Zone President, Zone 26, JCI India. 110 దేశాల్లో 110 సంవత్సరాలుగా ఇంపాక్ట్ఫుల్గా 18 నుంచి 40 ఏళ్ల మధ్య ఉన్న యువతకి వాళ్ళ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్కి తోడ్పడుతున్న సంస్థ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ అండి. ఇది ఒక మనిషి ఎదగాలంటే, ప్రపంచానికి తను సపోర్ట్ అవ్వాలి అంటే ముందు తనకు తాను ఎదగాలి అని మొదటగా నిర్ణయించి ఒక పర్సన్ దాంట్లో జాయిన్ అయిన ఒక పర్సన్ ఇండివిజువల్గా కానీ బిజినెస్ పరంగా కానీ వాళ్ళు ఎదగాలి అంటే ఎలా అన్న దాని మీద శిక్షణ ఇస్తూ లైవ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్న ఒక లీడర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్. సో యువత ఎవరైనా సరే మీ బిజినెస్ని గ్రో చేసుకోవాలన్నా, మీ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ గ్రో చేసుకోవాలన్నా, మీరు ఒక ఉన్నతమైన మనిషిగా ఎదగాలన్నా సరే జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఈరోజు ఈ ప్రెసిడెన్షియల్ అకాడమీ గురించి మనం ముఖ్యంగా మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ 120 మంది లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి మన ఏపీ, తెలంగాణ, గోవా ఈ 4 జోన్స్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ 2 విషయాలు జరుగుతున్నాయి. ఒకటి, వాళ్ళు ఒక లీడర్గా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతున్న జర్నీ. రెండోది, ఒక 3 రాష్ట్రాలలో ప్రతి మారుమూల ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళు ఒక నెట్వర్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్లో జాయిన్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఈ నెట్వర్క్ అనేది వస్తుంది. ఇలానే మనకి నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ కానీ, ఏషియా పసిఫిక్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ, వరల్డ్ కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ అటెండ్ అయినప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీ ఇంట్లో కూర్చొని ప్రపంచంలో ఉన్న నెట్వర్క్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి, మిమ్మల్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తోడ్పడే సంస్థ ఈ జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు చైతన్య. నేను జేసీఐ ఇండియా జోన్ 4 జోన్ ప్రెసిడెంట్. ఈరోజు ఏంటంటే మేము జోన్ 4 అనేది మాకు ఇచ్చాపురం నుంచి రాజమండ్రి వరకు ఉంటుంది. ఈ జేసీఐ ఇండియా అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉంటారు. ఈ ప్రెసిడెంట్స్ అందరికీ ఒక సంవత్సరాన్ని ఎలా లీడ్ చేయాలి, ఎలా తీసుకెళ్తే ఎంత బాగా కమ్యూనిటీ సర్వీస్ చేయొచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఈ 3 రోజుల ట్రైనింగ్లో చెప్తారు మాకు. ఈ 3 రోజుల ట్రైనింగ్ నిర్వహించడానికి అవకాశం మాకు వచ్చింది జోన్ 4కి. ఈ గోవా నుంచి జోన్ 11, కాకినాడ, రాజమండ్రి, తర్వాత మనకి తిరుపతి, ఒంగోలు, ఇలాగ రకరకాల ప్లేసెస్ నుంచి ఉన్న లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్స్ వచ్చారు. 120 మంది వరకు ప్రెసిడెంట్స్ ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా మాకు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది, మేము ఆతిథ్యం ఇవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అండ్ ఈ ట్రైనింగ్లో పర్టికులర్గా ఏం చెప్తూ ఉంటారంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా ఉండాలి, ఒక లీడర్కి కావాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ ఒక ప్రోటోకాల్స్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి, ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏంటి, మీకు ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ అయినప్పుడు ఎలాగ మనం నిర్వహించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఇందులో నేర్పిస్తారనమాట. సో జేసీఐ అనేది ఏంటంటే బేసికలీ వీఆర్ డెవలపింగ్ లీడర్స్ ఫర్ అ చేంజింగ్ వరల్డ్. సో ఒక వరల్డ్ అనేది కంప్లీట్గా చేంజ్ అవుతుంది. టుడే ద వరల్డ్ ఈజ్ బికమింగ్ గ్లోబల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ర్యాపిడ్లీ. సో దీనికి చేంజెస్కి మనం ఎలాంటి లీడర్స్ మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలన్నది మన జేసీఐ అనేది మనకు నేర్పిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ళ నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.